सोरठ महला पंजवा। कर पहला अष्टपदियाँ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब जग जिने उपाया भाई करन कारण समरथ। जियो पिंड जिन साजिया भाई दे कर अपनी वथ। ये पावन शब्द सोरठ राग अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी वालों उच्चारण किए गए हैं। पावन अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के 639 ते सुभाएमान हैं। ये अष्टपदियां हैं जिस दे 9 बंद हैं। 9 इन्हां 9 बंदां दे विच सतगुरु जी ने इस मनुखी जीव नूं भाई कह के भाव भराता कह के भरा बना करके सतगुरु जी ने संबोधन किया है। सतगुरु जी बख्शिश करते ने किरपा करते ने रहाओ बंद दे अंदर आप गुरमुख जनो ज्ञानवान हो सूझवान हो। कोई भी आप शब्द लै लीए उहदा केंद्री भाव रहाओ वाला बंद होया करदा है। रहाओ बंद विच मेरे जो सतगुरु कहंदे ने उसे गल नूं समझाउण दे लई बाकी बंदां दा सतगुरु जी इस्तेमाल करते ने। वो 2 भी हो सकते ने, वो 3 भी हो सकते जिन्हें आपां तेतुकी कहने आ। वो 4 भी हो सकते ने, वो 8 भी हो सकते ने। रहाओ बंद विच मेरे सतगुरु कहंदे मेरे मन जपीए हर भगवंता। हर भगवंता वो भगवान परमेश्वर परमात्मा हरि मन नूं संबोधन किया गया भी मेरे मना जपीए। मेरे मना परमात्मा दे नाम नूं भगवंत दे नाम नूं हरि दे नाम नूं जपना कर। क्यों जपना कर? क्योंकि उस दे कोल नाम दी दात है। उसका नाम ही एक नाम निधान खजाना है। जिस खजाने दे प्राप्त होने दे नाल तू धनी भी बन जाएगा, धन वाला भी बन जाएगा, ते वडभागा भी बन जाएगा, ते तेरे दुखों का भी नाश हो जाएगा। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। प्रभ की शरण सगल भै लाथे दुख बिनसे सुख पाया। दुख बिनसदे ने सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु कहंदे नाम दान दे जन अपने। नाम दान दे जन अपने। अपने जन नूं अपने सेवक नूं जो उसका नाम जपदे ने, जो उस हरि नूं ध्याना करदे ने, उन्हां नूं परमेश्वर परमात्मा नाम दी दात दिंदा है। अपने जन नूं दुख दर्द का हंता। दुख दर्द का हंता वो दुखों ते दर्दां नूं हंतन वाला है, भाव खत्म करने वाला है। हुण सतसंगी जनो साडे मन दी जिहड़ी प्रबल इच्छा है ना, सब तो वड्डी इच्छा, सब तो वड्डी इच्छा असी केवल ते केवल सुख चाहुंदे आ। साडी पदार्थां दी कोई इच्छा नहीं है, साडी है सुख दी इच्छा। हुण सुख किसी पदार्थ ना मिलता होवे ते असीं ओह मंग लैने आ। जे सानू ये लगता है कि धीआं पुत्रां नाल सुख है तो असीं धीआं पुत्त मंग लैने आ। भाव साडे मन की अवस्था सुख दे नाल जुड़ी हुई है। सतगुरु कहंदे ने भलिया सुख मंगण तो पहला दुखां दा नाश करना सिख। जे सुखां दुखां दा नाश हो गया तो सुख अपने आप ही मिल जाना है। जे दुख ही ना होणगे तो फिर सुख ही सुख है। जे जीवन च दुख नहीं, मन दुखी नहीं, फिर सुख ही सुख ने।
ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਧਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੂੜੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਧਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਅੰਤਰ ਨਿਤ ਲੂਝੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਖੱਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਦੋਹੂ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ, ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਸਭ ਜਗ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਜਗ ਨੂੰ ਉਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬ ਰਾਵੈ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬ ਰਾਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੱਟ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਭਰਿਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਭਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨਤੇ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਟੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਸਰਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਆ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚਾਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ, ਦੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਵੱਤ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਪਾਏ। ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਤ। ਕਿਨ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ। ਉਹ ਤੇ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ,
तेते औगण हमारे, दया करो किश मेहर अपावो, डुबदे पत्थर तारे, जीड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै घाती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਤ ਭੂਲ ਤੇ, ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰੇ, ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ, ਨਹੀਂ। ਜਾਣੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅਮਰਾਵੇ, ਸਭ ਕਟ ਭੀਤਰ ਹਾੜ ਚ ਲਾਵੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਭਾਈ ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਤ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੰਨ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਏ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਏ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਏ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਏਕ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਵਰਣਨ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੈ ਜਾਪੈ ਤਥ। ਉਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੱਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੱਤ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਘਿਓ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿੜਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਮੱਖਣ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਸੁਆਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਘਿਓ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੱਤ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਸੇਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਕ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੱਤ ਘਿਓ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤੱਥ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਾਂ ਕੈ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਭਾਈ, ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਭਾਈ, ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਕੈ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਕੈ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਭਾਈ, ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਾ ਏ, ਨੌ ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ। ਜਿੱਦਣ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ ਵੀ ਨਾ, ਧਿਆਈਏ ਵੀ ਨਾ, ਜਪੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਖੀ ਦਿਲ ਮੇਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋ ਤਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰਾਤੇ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਪਾਲੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦਾ ਭਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਉਹ ਨਿਤ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਏ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਏ, ਭੇਟੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਿਲਾਉਣਾ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵੀਏ ਭਾਈ ਭ੍ਰਮ ਭੋ ਹੋਵੇ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਭਉ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਝੀਏ ਭਾਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਝੀਏ, ਮਾਂਝੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਝੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਾਂਝੀਏ ਭਾਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਕਮਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਸਭ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਏ ਭਾਈ ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਧੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਘਟ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਿਆ ਭਾਈ ਪੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਜੂਰ। ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੇਖੈ ਸੁਣੇ ਹਜੂਰ, ਤੂੰ ਪੇਖਣਾ ਕਰ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਹਜੂਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਮਰੀਐ ਝੂਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਝੂਰਦੀ ਏ, ਝੂਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਮਰੀਐ ਝੂਰ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਮਰੱਥੋ ਭਾਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮੋਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜਸਵਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਟੋਰੀਏ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 22 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ।
ਇਧਰ ਆਰ ਕੇ ਝੰਡੇਰ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਨਾਹਨ ਦਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਏ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।